দেরি না করে জানাজা পড়ায় দাও। হঠাৎ করে পেছন থেকে একটা আল্লাহর বান্দা দাঁড়ায় বলে, আমাকে একটু যাওয়ার মতো জায়গা করে দে, রাস্তাটা খুলে দে, কুতুবউদ্দিনের লাশের কাছে যাওয়ার জায়গা দাও। হঠাৎ তাকায় দেখতেছে এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিটাকে, হঠাৎ রাস্তা খুলে দিল। আল্লাহর বান্দা রুমাল দিয়ে চেহারাটা ঢেকে আল্লাহর ওলি কুতুবউদ্দিনের সামনে দাঁড়ায় বলে, কুতুবউদ্দিন এমন সর্বনাশ কেন করলি? আমার 4টা গুণের খবর আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। লা শারীকা লাহ লা জিদ্দা লাহু ওয়া লা নিদ্দা লাহু ওয়া লা মিসলা লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া সানাদানা ওয়া হাবিবানা وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. এই মিয়া সাউন্ড ঠিক করো না কেন? بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي दीन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने दीन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने बातिल से दबने वाले आए आसमान ही हम बातिल से दबने वाले आए आसमान ही हम सो भर कर चुका है तू इम्तिहा हमारा सो भर कर चुका है तू इम्तिहा हमारा कालीगच्छ बाजार मुफ्ती आमिनी रहमतुल्लाह आलैहि शहीदी माद्रासा और शुहादा इस्लामी पाठागारेर যৌথ উদ্যোগে आयोजित 3 दिन ব্যাপী 19তম তাফসীর ও মহাসম্মেলন आज সমাপনী দিন 7 মার্চ 2019 आयोजित महती सम्मेलने उपस्थित मुहताराम सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिवृंद मुआज्जाज मुकर्रम जातिर माथार मुकुट रसातुल अम्बिया हजरत उलामाए करम दूर दूरान्त थेके आगत आल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरुब्बियान आज़ाम कलिजार टुकरा आमार समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोट भाई पर्दार आড়ালে सम्मानिता मा ओ बोनेरा अल्लाह पाकेर दरबारे लाखों कोटी शुक्र और सुजूद जे महान रब्बुल आलमीन फितनार जमानाय कुरआन और सुन्नार भित्तिते सही तरीकाय किछु कथा बोलार जन्य शुनबार जन्य आमादेरके कबुल और मंजूर करेछेन नेयामतेर शुक्र आदायार्थे मुसलमान हिसेबे ईमानेर आवाज़ की ऊँचू करे एक आवाज़े उच्च कण्ठे सकलेई कालिमात शुक्र उच्चारण करी आलहामदुलिल्लाह की समस्याटा कि भाई এই যে আমার ডান পাশে যে মাউথ এটার সুইচ কি সামনে না পেছনে সামনে সামনে দিলে আওয়াজ হয় না পেছনে দিলে আওয়াজ হয় আওয়াজ নাই সাউন্ড ঠিক করেন ঠিক আছে দিলাম लक्ष कोटी दरूद सलाम बामेर आवाज़ है डाइनेर आवाज़ नहीं सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन डाइनेर कोथाय डाइनेर कोथाय साउंड बाड़ाओ सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल सकलैन इमामुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम करेছেন আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে উপস্থিত হয়ে দোয়া করে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককেই দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা আওয়াজ বন্ধ করেন না হয়
আমি তো কথা বলে শান্তি পাচ্ছি না, ইশারায় কাজ করেন, ইশারায়। যে সম্মানিত হাজিরিন, কেউ কথা বলি না। হুজুর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, আমরা সবাই নীরবতা পালন করি, ইনশাআল্লাহ সাউন্ড সব ঠিক হয়ে যাবে। সাউন্ডের জন্য মেহনত করা হচ্ছে, কাজ করা হচ্ছে। তবে আমরা মুখ বন্ধ রাখি, মুখটা মেহরবানি করে বন্ধ রাখি। বন্ধ করেন, এটা ঠিক করুন। আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার জন্য কোরআনে হাকিমের শেষের দিকে সূরাতুল আসর তেলাওয়াত করেছি। বিশ্বনবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে আমি একটি হাদিস পড়েছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে ইখলাস ও রুহানিয়তের সমন্বয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদের শুনবার মতো হিম্মত, ধৈর্য, তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন। ইকো কমাও, হালকা ইকো কমাও। ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। সকলের পরিচিত একটি সূরা, সূরাতুল আসর। আল্লাহ তাআলা বলেন, শপথ আসরের, নিশ্চিত পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, ইল্লাল্লাযীনা আমানু, কিন্তু যাহারা ঈমান আনয়ন করবেন, ওয়া আমিলুস সালিহ, অন্যায়ের পথে বাধা প্রদানে ধৈর্য ধারণ করবেন, এই চার গুণ ব্যতীত সমস্ত ইনসান জাহান্নামী। রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুল্লু উম্মতিন ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা, সমস্ত উম্মতেরা জান্নাতি, কিন্তু যারা আমি রাসূলকে অস্বীকার করে তারা ব্যতীত। কিলা মান আবা, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কেউ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কারা আপনাকে অস্বীকার করে? ক্বালা, নবীজি বললেন, মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা, যারা আমার আনুগত্য করে অনুকরণ করবেন তারা জান্নাতি, যারা আমার আনুগত্য অনুকরণ করবেন না তারা আমাকে অস্বীকার করার কারণে জাহান্নামী। এ হলো আয়াত ও হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা। এবার কিছু সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এখনো আওয়াজ বন্ধ হয়নি আপনাদের। এই যুবক, ইশারায় কাজ করো, জবানকে হেফাজত করো। মানুষ ভালো হইতে বহু সময়ের দরকার, কপাল পুড়তে 1 সেকেন্ড লাগে না। এটা বেহেশতের বাগান, চালাকি করিও না, কপাল পুড়ে যাবে। আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করো মনে মনে, যে আল্লাহ দয়া করে নিয়ে আসছেন, অন্তত আল্লাহর রহমত নিয়ে যেন যেতে পারে। যে যেখানে আছি কোনো আওয়াজ না দেই, ধৈর্যের সাথে আদব রক্ষা করার চেষ্টা করি। আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা হলো, সকলের পরিচিত একটি সূরা, সূরাতুল আসর। কেউ কোরআন শরীফ পড়তে না জানলেও আমার ধারণা এই সূরাটা সকলেরই মুখস্থ করা। কি বলেন?
এই সূরাটার মধ্যে আল্লাহ কি লুকিয়ে রেখেছেন এই বিষয়টা আমরা সংক্ষিপ্ত সময় জানার চেষ্টা করব, যেহেতু দিনের এই প্রোগ্রামগুলো আমার ইখতিয়ারের উপরে নয়। যতটুকু সময় আমি পাবো ওই সময়টুকুই আপনাদেরকে দিতে পারবো, এর বেশি 1 মিনিটও দেওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ, অতএব আধা ঘন্টা সময় হয়তো দিতে পারবো সামনে আপনাদেরকে, বাকি তো আপনারা কাবজাত করে বহু সময় নষ্ট করে ফেললেন। এখনো অনেকের আওয়াজ বন্ধ হচ্ছে না। একজনে আওয়াজ দেয়, তাকে আপনি থামতে বলবেন, তাও যদি জোরে চিৎকার দেন তা আপনার আওয়াজ তো তার থেকে বেশি হয়ে গেল। এদিকে আদব হলো নাকি? এটা তো আদবের মজলিস, এটা তো দুনিয়াবি কোনো যাত্রার প্যান্ডেল নয়। তবে আদব রক্ষা করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন, আদবওয়ালা বিনয়ী জিন্দেগি দান করুন। 4 মাযহাবের 4 জন ইমামের একজন ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্যান্য সূরা বা আয়াত যদি নাও দিতেন, শুধু যদি আল্লাহ সূরা আসর নাজিল করতেন আর এই আসরের কথার উপরে মানুষের জিন্দেগিটা পরিচালনা করত, তো বিনা হিসাবে জান্নাত পেয়ে যেত। কত বড় পাওয়ারফুল একটি সূরা, সূরাতুল আসর। শুরুতেই আল্লাহ শপথ করেছেন, এখানেই নয় বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ শপথ করেছেন, ওয়াত্তিন ওয়াজ্জাইতুন ওয়াতুরি সিনিন ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা ওয়ান নাহারি ইযা জাল্লাহা ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশাহা ওয়াস সামাই ওয়া মা বানাহা ওয়াল আরদি ওয়া মা তাহাহা ওয়া নাফসিন ওয়া মা সাওয়াহা ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ ওয়াল ইয়াউমিল মাওউদ ওয়া শাহিদিন ওয়া মাশহুদ ওয়াদ-দুহা ওয়াল লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুন লাকা মিনাল উলা ওয়াল আসর। সময়ের শপথ, আসরের শপথ। কে করলেন শপথ? বলুন তো, আল্লাহর কথাটা শপথের পরে সত্য না আগেও সত্য? কত পার্সেন্ট সত্য? 100 আর 100 নাই। পৃথিবীতে যত পার্সেন্ট হতে পারে এর থেকেও বেশি সত্য আমার আল্লাহর কথা। কথা ঠিক? আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহর কথা কালামুল্লাহ পৃথিবীর কেউ যদি না মানে আল্লাহ তাআলার কত পয়েন্ট ক্ষতি হতে পারে? বুঝে শুনে বলেন। পৃথিবীর সব মানুষ যদি আল্লাহর কথাগুলো পরিপূর্ণ পালন করে আল্লাহর কত পয়েন্ট লাভ হবে? কোনো লাভও নাই। এবং আল্লাহর কথা পুরাটাই কি কসম দিক আর নাই দিক, আল্লাহর সব কথাই কি সত্য, কোনো সন্দেহ নাই। আবার এই কথাগুলো মানলেও আল্লাহর কোনো লাভ নাই, না মানলেও আল্লাহর কোনো ক্ষতি। তাহলে শপথ করবেন কেন? আল্লাহর কথা তো এমনিই সত্য, মানলেও কি না মানলেও কি, শপথ করবেন কেন? লম্বা চওড়া আলোচনার নির্যাস হলো আল্লাহ তাআলা শপথ করে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে কথাটার দিকে ধাবিত করতে চাচ্ছেন। নাম্বার 2, যেই জিনিসটা নিয়ে শপথ করেছেন ওই জিনিসটা খুব দামি, এটা বুঝাবার জন্য। নাম্বার 3, শপথের পরে যে কথাগুলো আল্লাহ সামনে বলবেন ওই কথাগুলো অন্যান্য কথার থেকে চূড়ান্ত দামি,
ওদিকে মনোনিবেশ করার জন্য আল্লাহ সূরা আসরের শুরুতে শপথ করলেন। আরো একটু ইকো কমান, শুধু রুম সাউন্ডটা দেন। আল্লাহ লিখেছেন, এর মধ্যে আমি সময় যেহেতু খুবই কম, একটা অর্থ প্রথমে বলি, সময় থাকলে আর একটা, বাকি আলোচনা আল্লাহু আলাম। আসরের প্রথম অর্থ হলো সময়। প্রথম অর্থ কি? তাহলে আল্লাহ সময়ের শপথ করলেন। কেন? সময়টা খুব দামি। কেমন দামি? পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ। যেটা চলে যাচ্ছে অতীত, চলতেছে বর্তমান, আগত, ভবিষ্যৎ। আর এই সময়ের মধ্যেই মানুষের যা করার করে নিতে হবে। এই সময়টা এত দামি, এটাকে যে মূল্যায়ন করবে সেও দামি হয়ে যাবে। চাই দুনিয়ার লাইনে মূল্যায়ন করো অথবা পরকাল জিন্দেগির লাইনে মূল্যায়ন করো। দুনিয়ার লাইনে করলে দুনিয়ার লাইনে দামি, আখিরাতের লাইনে করলে আখিরাতের লাইনে সে দামি হয়ে যাবে। আল্লাহ শপথ করে বললেন, সময়ের শপথ, সময় বড় দামি, সময়টারে কাজে লাগাও। দুনিয়াতে যারা এই সময়টারে কাজে লাগাইলো, মূল্যায়ন করলো, তারা নিজেরাই দামি হয়ে গেল। বহু পান দোকানওয়ালা দেখবেন আজকে কোটি টাকার মালিক, আছে না? রিক্সা ড্রাইভার, ভ্যান ড্রাইভার অনেক টাকাওয়ালা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কারণ তুমি ঘুমাও, সে রাতে ঘুমায় না, সে তার ওভার ডিউটি করে। সময়টাকে যে যত পার্সেন্ট মূল্যায়ন করবে, তার সম্মান, তার প্রতিভা, তার দাম তত পার্সেন্ট বেড়ে যাবে। আমি উদাহরণ দিই, প্রায় যে মনে করেন 4টা যুবক ছেলে বিদেশ গেল, একই সময় 5 বছরের হিসাব নেওয়া, দেখা গেল 2 যুবক ঋণ হয়ে গেছিল, ঋণ দিল, ঢাকার জমিনে ফ্ল্যাট বাড়ি কিনল। আর 2 জনের ঋণ দেওয়া দূরের কথা, নিজেরাই চলাফেরা করা কষ্টকর। ব্যাপার কি? এই তোমাদের হালাত এমন কেন? বলে যারা লাভবান হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা এত লাভবান হলো কিভাবে? বলে ডিউটি ভাগ করা 8 ঘন্টা। ওরা 2টা জনমের মতো ঘুমাইছে 8 ঘন্টা ডিউটি করে। আমরা চিন্তা করছি যে বিদেশের বাড়ি তো ঘুমানোর জন্য নয়, কারণ আমার রিজিকের কামাইয়ের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আছে আমার মা বাবা, সন্তান, পরিবার, স্ত্রী, ভাই বোন। এ কারণে আমরা শুধু 8 ঘন্টাই ডিউটি করিনি, বাকি আমরা অনেক সময় ঘুম নষ্ট করে ওভার ডিউটি করেছি। সময়টাকে মূল্যায়ন করেছি, তো সময়ের কারণে আমাদেরও মূল্যায়ন হয়েছে। ওয়াল আসর, সময়ের শপথ। সময়টারে কাজে লাগায় যে বান্দা, ওই বান্দা আল্লাহর কাছে বড় দামি হয়ে যায়। ওয়াল আসর, সময়ের শপথ। সময়টারে কাজে লাগাও। যেই বান্দা যেই পরিমাণ সময়টাকে মূল্যায়ন করবে, সেই পরিমাণ বান্দার দাম বেড়ে যাবে। সরকারের সাথে চুক্তি হলো, সকাল 8টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত চাকরির টাইম। আপনি প্রতিদিন 8টার টাইম 9টা, 10টা, 11টায় গিয়ে দস্তখত করে পুরা মাসে বেতন নিয়ে নিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের কসম, আপনার টোটাল বেতনটাই আপনার জন্য কুত্তার পায়খানা খাওয়ার সমতুল্য। বেঈমানি করেছেন আপনি সময়ের সাথে, সরকারের সাথে। সময়টাকে যারা যতটুকু কাজে লাগাবে, তারা ততটুকু দামি হয়ে যাবে। সময়ের শপথ। সময়টারে কাজে লাগাও রে মুসলমান। আগের দিনের মুরব্বীরা স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে মাত্র 7 ক্লাস পড়েছে, 7, 8। এখন তুমি ট্রিপল বিএ পাস করিও তার সামনে কথা বলতে ভয় পাও। কারণটা কি? তুমি লেখাপড়া করেছো, তারাও করেছে। তাদের লেখাপড়ার জিন্দেগি ছিল আদবওয়ালা, তোমার লেখাপড়ার জিন্দেগিটা আদব মুক্ত হয়ে গেল। যার থেকে লেখাপড়া শিখতেছো তার সাথেও তোমার আদব রক্ষা হয় না। এদিকে তোমার লেখাপড়া নকল ছাড়া পরীক্ষা দিতে পারো না, তুমি বিদ্যা চোর। বিদ্যার মতো পবিত্র জিনিস যারা চুরি করবে,
এরা যদি কর্মজীবনে চেয়ারে বসে জনগণেরটা চুরি করা ছাড়া কোনো রাস্তা থাকবে না। বিদ্যার মতো জিনিসকে যারা চুরি করে তাও কত অপদস্থর সাথে। বলে পরীক্ষার হলে যখন পরীক্ষা দিতে যায়, নকলের পৃষ্ঠা, যেই পৃষ্ঠা পড়ে পড়ে তুমি আজকে দামি হয়ে গেছো। তুমি ক্লাস 7-এ পড়ছো লেখাপড়া করে, আগের তুলনায় গ্রামের অন্য ছেলের থেকে তোমার মান একটু মুরব্বীদের কাছে ভিন্ন রকম সম্মানের। যেই লেখাপড়া, যেই বই পড়ে, যেই অক্ষর শিখে তুমি এত দামি, ওই অক্ষরগুলো তুমি কাগজটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুমি পরীক্ষার হলে গিয়া জুতার নিচে কাগজটা রেখে দিয়েছো। কত বড় বেয়াদবি তুমি করেছো বিদ্যার সাথে। এই বেয়াদবির অভিশাপে তুমি পড়েছো। নকল ছাড়া পাস করতে পারো না, তুমি আসলে তো পাশের ছাত্র নয়। এরপর যদি কোনো শিক্ষক তোমাকে বাধা দেয়, তুমি আবার সে শিক্ষকের সাথে গাদ্দারি জবাব দাও। তোমার মতো বেয়াদবগুলোই রাস্তায় দেখি আধা পাগল হয়ে ঘুরতেছে। ওয়াল আসর, সময়ের শপথ, সময়টার মূল্যায়ন করো মুসলমান। 11 মাস দোকানওয়ালা দোকানদারি করে, কর্মচারী 2 জন। সকাল 8টা থেকে দোকান খুলে সন্ধ্যা 8টা পর্যন্ত টোটাল 11টা মাসে যেই ব্যবসায় লাভবান হলো, এর থেকে আরো 3 গুণ বেশি লাভবান হয় শুধুমাত্র 1 মাস রমজানে। ব্যাপারটা কি? বলে অন্য মাসের টাইম কম, কর্মচারী কম, রমজানে কর্মচারী আরো 3 জন বাড়ায় দিল। সকাল 8টা সন্ধ্যা 8টা নাই, 24টা ঘন্টা বান্দা দোকানটারে খুলে রাখলো। সময়টারে মূল্যায়ন করেছে, তার 11 মাসের থেকেও বেশি লাভবান হয়েছে। সময়টারে কাজে লাগাও। এই ছেলেরা, যেই বই পড়িয়া তুই মেট্রিক পাস করলি, বিএ পাস করলি, যাদের বই পড়ে তুই ইতিহাস শিখলি, 1 মিনিট চিন্তা কর, যারা এই বইগুলো লেখলেন, ইতিহাস রচনা করলেন, তারা কত দামি। তুই তো লেখালেখির মধ্যে নাই, বরং তারা একটা বই লিখে দিল, গোটা বিশ্বে তার লেখা বইটা পড়িয়া সবাই সম্মানিত হলো, দামি হলো। তাহলে যারা এই বইগুলো লেখলো, ইতিহাস লেখলো, এদের কত সম্মান, এরা কত মূল্যায়ন করেছে। তোর মতো গাদ্দারি করে মোবাইল নিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করে ফেসবুক চালায় নাই। তোর মতো রাতের ঘুম নষ্ট করে মোবাইল নিয়ে সময় নষ্ট করে নাই। এই বেহায়া, হাসো হাসো। রাসূল বলেন, লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লা, লা ঈমানা লিমান লা হায়া আলা। নবী বলেন, যার লজ্জা নাই তার ঈমান নাই। এরে নবীর উম্মতের দল, আমি বলি না তুই স্কুলে পড়, কলেজে পড়, ভার্সিটিতে পড়ে তুই একদিন কলামিস্ট দার্শনিক হয়ে যাবি। খোদাই বানাইতে সময় লাগে না। তুই ছেলেটা যে কোনো একদিন বড় দামি হয়ে যাবি। গোটা বিশ্বের মধ্যে এখন যারা আঙ্গুর নজরে দামি আছে, এরা ক্লাস 8-এ যখন পড়ে তখন তারা ভাবতে পারে না সে এত দামি হয়ে যাবে। তুইও এখন লেখাপড়া করো, তুই জানো না কত দামি হয়ে যাবি। তুই এক সময় ডিসি হতে পারো, এসপি হতে পারো, দার্শনিক হতে পারো, কলামিস্ট হতে পারো, সাংবাদিক হতে পারো, সাহিত্যিক হতে পারো। এরে আল্লাহর গোলাম, এই সরাই থানার ভেতরে এমবিবিএস ডাক্তার আছে না নাই? একজন আছে না অনেক? ধরে নাও 4-5 জন ডাক্তার আছে। একটু খোঁজ নিয়ে দেয়, সবাই কিন্তু বিদেশের সার্টিফিকেট নিয়ে বসছে। এমবিবিএস, এফআরসিএস, এমসিবিএস এর সার্টিফিকেট নিয়ে বসলো। একটু তাকায় দেখ, 2-3 জন ডাক্তার বসে বসে মশা মারে আর বিড়ি টানে, আর 2 জন ডাক্তার রাত্র 12টা পর্যন্ত রোগীর সিরিয়াল দেখে। 1 মাস আগে নাম লেখাইতে হয় সিরিয়ালে। তোর ব্রেন দিয়া, মেধা দিয়া জবাব দে। বেঈমানি করিস না, বিবেকের সাথে গাদ্দারি করিস না, বিবেক দিয়া জবাব দে। সরাইলের এমবিবিএস ডাক্তার সবাই সমান, সার্টিফিকেটও সুন্দর, কিন্তু কোন ডাক্তার বিড়িটা নেওয়ার সময় নষ্ট করে, আর কিছু ডাক্তার রাত্র 12টা পর্যন্ত সিরিয়াল দেখে। কারণটা কি বের কর। তোর মেধা দিয়ে সেই কারণ তুই বের করতে পারবি না।
ফাইনাল জবাব হলো এরা চরিত্র আর আদর্শ দিয়ে জবানের ব্যবহার দিয়ে মানুষের দিলটারে জয় করেছে এবং তার চরিত্র এত সুন্দর, আল্লাহ খুশি আছে, সতের উপরে চলছে, এই কারণে তার ব্যবহারে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছে। ডাক্তার তো সবাই সবার কাছে রোগী সমানভাবে যায় না কেন? আবার কেউ রাত 12টা পর্যন্ত সিরিয়াল দেখে কেন? তোর মতো ফেসবুক চালায়, এই বেহায়া নির্লজ্জ, তোর মতো লেখাপড়া বাদ দিয়া পার্কে পার্কে মেয়েদের নিয়ে আড্ডা দেয়, অসভ্য। তুই জানো না তোর মা তোর জন্য কত বরদোয়া করে? আমরা জানি। বহু পিতা মাতা এসে কান্না করে আর বলে, হুজুর সন্তান নিয়ে বিপাকে পড়ে আছি, একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন হেদায়েত দেয়, না হয় আমাদের চোখের নজর থেকে ধ্বংস করে ফাঁসায় দেয়। তোর মা বাবাই তোর জন্য বরদোয়া চায় আমাদের কাছে। তুই কত বড় অসভ্য হয়েছ যে তোর আপন গর্ভধারিণী মা তোর জন্য কান্না করে বরদোয়া চায়। তুই নিজে নিজে টের পাইতেছ, অনুভব করতেছ তুই লেখাপড়া করে কি হতে পারবি। আবার দেখ জমানাতে তুই বিড়ি টানো, তোর মধ্যে ক্লাসের মধ্যে বহু ছাত্র আছে বিড়ি টানে না, তুই আড্ডা দাও, ওই সন্তানটা আড্ডা দেয় না, ওই সন্তানটা কিন্তু একটু একটু করে তোর থেকে আলাদা হয়ে হয়ে লেখাপড়া করে। তুই নিজে নিজে একটু টের পেয়ে দেখ, ওই সন্তানটাই হতে পারে এই জমিনে বড় একদিন দামি হয়ে যাবে। সময়টারে কাজে লাগাও রে মুমিন। যে যতটুকু সময়টারে মূল্যায়ন করবা সে ততটুকু দামি হয়ে যাবা। সকাল 10টায় মিটিং দেয়া হলো, কমিটির সব লোক হাজির, সভাপতি এখনো আসে না, আধা ঘন্টা দেরি কেন? বলে সময়টারে বেশি মূল্যায়ন করেছে। বলে না না, সময়টারে অবমূল্যায়ন করার কারণে একদিন 2 দিন পরে কমিটির সবাই বলে এমন সভাপতি আমাদের দরকার নাই। আখিরাতের লাইনেও যদি সময়টারে কাজে লাগাও বড় দাম, দুনিয়ার লাইনেও সময়টারে মূল্যায়ন করলে দাম, আখিরাতের লাইনেও সময়টারে কাজে লাগাও বড় দাম। আল্লাহর নবী বলেন যদি বান্দা আধা ঘন্টা সময় লাগে না, যদিও তারপরও ধরে নিলাম আধা ঘন্টা সময় দিয়ে যদি এক বেলার নামাজ পড়ো, 5 ওয়াক্ত নামাজে আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করলে ধরে নাও 2.5 ঘন্টা, আর আধা ঘন্টা সময় বাড়ায় 3 ঘন্টা দিয়ে দিলাম প্যাকেজ। 3 ঘন্টা সময়টারে মূল্যায়ন করে যদি 5 বেলার নামাজ আদায় করো, 24টা ঘন্টা আল্লাহর দরবারে মূল্যায়ন হওয়ার কারণে আমার আল্লাহ তো 24টা ঘন্টা নামাজির কাতারে নিয়া 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দিয়ে দিবে। মতন সুসুতি নামাজে পাঞ্জগানা ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিনাল্লাযিনা মুমিনারা ইনামাজ ইমদাদ দাস্তাইনু আয়াতে কুরআবাখা আয়াতে কদ আফলাহারা ইয়াদকুন কামুরকুন্দর মানি আজদিল সাদিকুন। আল্লাহর নবী বলেন কোন উম্মত যদি এশার নামাজ পড়ে ঘুমাও, আবার ঘুম থেকে উঠে যদি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে নাও, ঘুমায়া ঘুমায়া যেই সময়টা তুই ব্যয় করলি ওই সময়টাও নেকের পাল্লায় ওজন দেয়া হবে। একটুখানি নেকের তরে রোজ হাসরের মাঠেতে বাবা ঘুরবে ছেলের পিছে, ছেলে বাবার আগেতে। আহাতে মন কঠিন দিনেতে নামাজ তোমায় ভুলবে না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ ঘুমিয়ে রইল না, মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তোমাদের হবে না। আহাতে মন কঠিন দিনেতে আল্লাহ কিন্তু ছাড়বে না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা।
আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও, ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও। আহা নবী বেনামাজির শাফাআত করিবেন না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। যারা শুধু জুমার নামাজ পড়ে আসেন, শুধু জুমা পড়ে, তাও পুরা পড়ে না, পুরা খতিব সাহেব নামাজের সালাম ফিরানো মাত্র দৌড়, ঠিক নেই? বাড়ি গিয়ে দেখে আর একজন আর জোতা নিয়ে আসেন, ধরা খাইলে বলে টেস্ট করলাম, টেস্ট। ধরা না খাইলে তো গেছি গে জুতা। কত বড় বেহায়া কপাল পোড়া যে জুমার নামাজ পড়তে গিয়েও সালামের পরে 4 রাকাত সুন্নাত পড়লো না, বরং বহু নামাজি বান্দারে ধাক্কা দিয়া সামনে দিয়া দৌড়ায় বের হয়ে গেল। খোদার কসম করে বলি, এ সারাইলের মুসলমান যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, এদেরকে নামাজি বললে কবিরা গুনাহ হবে। যারা নামাজ 5 ওয়াক্ত পড়ে না, এরা টাটকামে নামাজি, এদের নামাজি বললে গুনাহ হবে। সময়টারে মূল্যায়ন করো রে ভাই, আখিরাতের লাইনে সময়টারে মূল্যায়ন করো, আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যাবে। সময়ের শপথ, সময় বড় দামি, যে যতটুকু মূল্যায়ন করবা সে তত দামি হয়ে যাবে। সময়টারে মূল্যায়ন করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় বুজুর্গ এই জমিনে এখন আছে, বড় মুফতি সাহেব, বড় মুহাদ্দিস, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর সম্মান সাহাবীদের উপরে। ভালো করে বল, সাহাবায়ে কেরামের থেকে দামি খাজা মাইনুদ্দিন? না না, যেই সাহাবায়ে কেরাম এত দামি, এত বড় মুফতি, এত বড় মুহাদ্দিস, যাদের বড় বড় এই মানের মুহাদ্দিস এই জমিনে আর নাই, তাদের মতো বড় মুফাসসির জমিনের মধ্যে আর নাই। এত দামি, এত বড় আলেম হওয়ার পরেও তাদের 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে কি পড়েন নাই? শুধু 5 ওয়াক্ত না, ইশরাক বন্ধ নাই, আউয়াবিন বন্ধ নাই, চাষ বন্ধ নাই, তাহাজ্জুদ বন্ধ নাই। কথা ঠিক নেই? সন্তানের হক আদায়ের বেলায় তারা ফার্স্ট, যুদ্ধের ময়দানে বেঈমানের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় তারা ফার্স্ট, রাতের বেলা সিজদায় পড়ে কান্নায় তারা ফার্স্ট। সন্তানের হক আদায়ের বেলায় তারা কামিয়াব, তাহাজ্জুদের বেলায় তারা কামিয়াব, ইশরাক নফল ইবাদতের বেলায় তারা কামিয়াব। এরে আল্লাহর গোলাম, তাদের মতো এত দামি বান্দা হয়ে যদি এত নামাজ, এত নফল পড়তে পারে, তুমি কেন পারবা না? তারা সময়টারে 1 সেকেন্ড অবমূল্যায়ন করেন নাই, যে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ মহব্বতের সাথে তাদের স্মরণ করবে। তাদের পরবর্তী যারা, তারাও সময়টারে মূল্যায়ন করেছেন। খায়রুল কুরুনি করনি সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম। আমাদের মাযহাবের ইমামে আযম আবু হানিফা নবী বলেন, আমার যুগ স্মরণের যুগ, এরপরের যুগটাও স্মরণের যুগ, এরপরের যুগটাও বড় দামি স্মরণের যুগ। এত সুন্দর দামি একটি স্মরণের যুগের মধ্যে এরে নবীর উম্মতের দল এই সময়টারে যারা কাজে লাগাইলো, এই স্মরণের যুগের মধ্যেই ছিলেন ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কোথায় আছেন? একজনে জবাব দিয়ে দেন। কে দিবেন? আচ্ছা, জবাব দেন। একজনে জবাব দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। ভাইরা আমার, সময়টারে কাজে লাগান। ইমামে আযমের থেকে বড় মুফতি সাহেব আমাদের দেশে আসেনি? আপনাকে বিবারিয়ায় মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান করবে, কোরআন ও হাদিস নিয়ে রিসার্চ করেছে। আবার তার ইতিহাস পড়ে দেখেন, সারা রাত নামাজে কাটায় দিছে, 1 সেকেন্ডের জন্য ঘুমান নাই। লাকাদ জানাল বিলাদা ওয়া মান আলাইহা ইমামুল মুসলিমিনা আবু হানিফা। আবু হানিফা বুদ ইমামে বাসফা, আসিরাজে উম্মতানে মুস্তফা।
কেশ ইমামে আজম। শুধু ইমামে আজম আবু হানিফার মানাকিব নিয়ে যদি বয়ান করি ফজর হয়ে যাবে, শেষ হবে না। তার এত দাম কেন? টাকাওয়ালা না, বাড়িওয়ালা তাও না, সময়টার মূল্যায়ন করেছে, আল্লাহ তার মূল্যায়ন বাড়ায় দিয়েছেন। ভারতের দেওবন্দের কৃতি সন্তান রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যাকে ফকিহুল উম্মাহ বলে, এত বড় আলেম, এত বড় আলেম, এত বড় মুহাদ্দিস, বর্তমান বিশ্বে তার মতো বড় মুহাদ্দিস এখন আর নাই। অথচ তিনি কত বড় মুহাদ্দিস হওয়ার পরও 22 বছরের মধ্যে তাকবীরের উলা ছুটে নাই। আর আমি বক্তা টাটকা বয়ান দিলাম উম্মতেরে, আমি নিজে নামাজ পড়ি না, ছাত্রদের বেত্রাঘাত করলাম, জামাত ছুটলো কেন? আমি শিক্ষক, জামাতে নামাজ পড়ি না। হায়, সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াইলাম, আমি নিজে কোরআন শরীফ শিখলাম না। আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব একটু চিন্তাও করলাম না। এরে নবীর উম্মতের দল, হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাজারো কিতাব লিখেছেন, তাজকিয়া নফসের কাজ করেছেন। আবার অপর দিক থেকে আল্লাহর বান্দা তাদাবীরের কাজও করেছেন। এত কিতাব লিখছেন যেগুলো পড়তে গেলে 3000 বছর হায়াত দিলেও শেষ করা যায় না। তাহলে এত অল্প টাইমে এত কিতাব তিনি লিখলেন কিভাবে? সময়টারে মূল্যায়ন করো, আমার আল্লাহ বরকত বাড়ায় দিবে। ওয়াল আসর, সময়ের শপথ। আসরের এক অর্থ সময়, 2-4 মিনিটের মধ্যে বলছি। আসরের আর একটা অর্থ হলো আসরের নামাজ। আসরের নামাজ যদি হয় তো আসরের নামাজের শপথ করে আল্লাহ বললেন আসরের নামাজ বড় দামি। হাফিজু আলাস সালাওয়াত ওয়াস সালাতিল উসতা, সব নামাজের হেফাজত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের হেফাজত করো। মধ্যবর্তী নামাজ কোনটা বলে? আসরের নামাজ বলে কেমনে? বলে আগে 2, সামনে 2, মাঝখানে আসর। ফজর যোহর, মাঝখানে আসর, সামনে মাগরিব আর এশা। এক ব্যাখ্যা। 2 নাম্বার মধ্যবর্তী নামাজ আসর। বলে কেমনে? বলে রাত আর দিনের মাঝখানে আসর। রাতেরও শুরু ভাগ, দিনের শেষ ভাগ, 2 জায়গার মাঝখানে আসরের নামাজ। ওই নামাজটারে আলাদাভাবে হেফাজত করতে আল্লাহ কেন বললেন? বলে বান্দা তাকায় দেখ, দিনের বেলার ডিউটি করনেওয়ালা ফেরেশতা বিদায় নেয়, রাতের ডিউটি করনেওয়ালা ফেরেশতারা হাজির হয়ে যায়। আপনাদের সরাইল থানার ওসি মহোদয়ের উপরে নোটিশ জারি হয়ে গেল, রেডি হয়ে যান, 1 মাস পরে বান্দরবন আপনার চলে যেতে হবে। নতুন ওসি সাহেবকে বুঝায় দেন। নতুন ওসি সাহেব বলেন ভাইজান, আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন এলাকার কি হালত। পুরান ওসি সাহেব একটা ডায়েরিতে 10 জনের নাম লিখে বলে ভাইজান এই 10 জনের নাম দিয়ে গেলাম, এটার দিকে ভালো রকম নজর রাখবেন, এদের সাথে যথাযথ যোগাযোগ মেনটেন করবেন। আপনি যদি আরামে ঘুমায় যান, সময় মতো দেখবেন বালিশের নিচে হাদিয়া রেডি হয়ে আছে। আর যদি কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত চান তো সরাইল মসজিদের কেন্দ্রীয় খতিব সাহেবের সাথে যোগাযোগ রাখবেন, বড় ভালো মানুষ। বুঝে থাকলে বলুন তো, পুরান ওসি সাহেব যেই ডিরেকশন দিল, যেই পদ্ধতি, যেই ফর্মালিটি মেনটেন করে, যেই তথ্য দিল, নতুন ওসি এটাকে মূল্যায়ন করে কি করে না? করে। আল্লাহর ফেরেশতা দিনের বেলা ডিউটি করে যখন বিদায় নেয়, বলে যায় এই যে আসরের নামাজের সময় যেই বান্দাগুলো জিকির করে, কোরআন পড়ে, নামাজ পড়ে, আমরা রিপোর্ট লিখে দিলাম এরা সবাই ভালো, তোমরাও রিপোর্ট দিও এই মানুষগুলো বড় ভালো। ওয়াল আসর, আসরের শপথ। আসরের নামাজ বড় দামি এক সম্পদ। দিল্লি হিন্দুদের দেশ, রাজধানী দিল্লি শহরে দাঁড়িয়েছে আজও কুতুব মিনার। হিন্দুদের শহরে কোন কুতুবের মিনার দাঁড়ানো আছে আজ? ওই বান্দা কেমন কুতুব, যার মিনারাটা তার নামের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দিল্লি রাজধানীতে। ওই বান্দা ছিলেন ভারতবর্ষের একজন কুতুবুল আলম, আল্লামা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি।
কত বড় আল্লাহর ওলি হইলে তার নামের মিনারা হিন্দুদের শহরে দাঁড়ায় আছে। তার ইন্তেকালের আগে খাদেমকে বলে গেলেন, এ খাদেম, আমার ঘটনার সময় সংক্ষেপ, মনে হয় বিদায়ের ঘন্টায় আওয়াজ আসতেছে। বিদায় বেলা দুইটা কথা বলে যায়, খুব দ্রুত গতিতে দুইটা কথা তুমি মূল্যায়ন করবা। এক নাম্বার ওসিয়ত, ইন্তেকালের পরে দ্রুত গতিতে আমাকে দাফন করে দিবা। মাইয়েতের উপরে রাখা নবী নিষেধ করেছেন, কষ্ট হয়। মাইয়েতের দেরি করবা না, যত বড় তাড়াতাড়ি জানাজা কমপ্লিট করে দাফন করে দাও। কয় হুজুর কেমনে করি, ছেলেটা তো কানাডা থেকে আসবে, তাহলে কি করার? কয় রে বড় বার মেডিসিন দিয়া রাস্তায় ফালায় রাখো। কি করবে? বলে সন্তানের বাপ্পা। নবী বলেন মাইয়েতের তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও, বেশি উপরে রাখবা না, মাইয়েতের কষ্ট হয়। জায়গায় সব তাড়াতাড়ি দাফন করে যদি দিতা, আর ওই সন্তান কানাডা থেকে আসার পরে বাবার গলা জড়ায় চিল্লায় না দিয়া, ওই চিল্লানোটা যদি জায়নামাজে গিয়ে সিজদায় পড়ে দেয়, সাথে সাথে বাবার কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে। বাবার নামে দোয়া পড়াও, দোয়া খাওন খাওন। কয় কেমন? বলে 13টা মহিষ জবাই দে, 14টা গরু জবাই করে দাওয়াত দাও। বাবার নামে সওয়াবের আশায় 13টা মহিষ জবাই করো না, 14টা গরু জবাই করে পুরা শরণ এলাকায় খাওয়াইলি। ভালো নামাজি পাইলি না রে বাবা, জনমের মতো খাইয়া গেল সব ভিআইপি বেনামাজিরা। ওইসে সওয়াব কি কয় বেটা? বিনা হিসেবে জান্নাত পেয়ে গেছে তোর বাবায়, কবর বুইরা দেয়। তোর বাবা বিনা হিসেবে জান্নাতে গেছে গিয়ে বেনামাজিরে খাওয়ানোর কারণে। আল্লাহর কসম, তোর এই বাবার কবরের আযাব আর বন্ধ হবে না। হ্যাঁ, তোর এই টাকাগুলো যদি এইভাবে নষ্ট না করে, মাদ্রাসায় কত এতিম সন্তান রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ে, কোরআন পড়ে, মা বাবা শীতের কাপড় দিতে পারে না, গরিব। তুমি যদি গরিব ছেলেটার একটা শীতের পোশাক দিতা, একটা মশারি কিনতে পারে না, মশারি কিনে দিতা, এরে বান্দা ওই ছাত্রটা কোরআন পড়ে যদি 2 ফোঁটা চোখের পানি ছেড়ে দোয়া করত, খোদার কসম তোর বাবা কবর জান্নাত হয়ে যাইত। এরে নবীর উম্মতের দাল, সময়টারে মূল্যায়ন করো, সময়টারে মূল্যায়ন করো। আল্লাহর নবী কুতুবউদ্দিন বলেন, ইন্তেকালের পরে দ্রুত গতিতে জানাজা পড়ায় দিবা, দেরি যেন না হয়। 2 নাম্বার, আমার মরণের পরে ভারতের জমিনে খবর পেয়ে হাজার হাজার আলেম ওলামা হাজির হয়ে যাবে, তবে খবরদার আমার জানাজা যেন যে কোনো আলেমে না পড়ায়। এমন একজন আলেম পড়াবে যার মধ্যে কমপক্ষে 4টা গুণ থাকবে। আমি কুতুবউদ্দিনের লাশটা নিয়া 4টা গুণের ঘোষণা দিয়া দিবা, আর বলবে 4 গুণওয়ালা কে আছো, আসো কুতুবউদ্দিনের জানাজা পড়ায় দাও। কুতুবউদ্দিনের ইন্তেকাল হয়ে গেল, ময়দানে লাশ হাজির হয়ে গেল, হাজার হাজার ভারতের আলেম হাজির হয়ে গেল। খাদেম ডাক দিয়া বলে, 1 নাম্বার ওসিয়ত, দেরি না করে দাফন করে দাও। 2 নাম্বারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে এমন একজন আলেম এসে জানাজা পড়ায় দিবে যার মধ্যে কমপক্ষে 4টা গুণ আছে। 1 নাম্বার গুণ, এই 4 গুণের কথা বলা মাত্র ময়দানটা থেমে গেল, আশ্চর্য হয়ে গেল। কেমন জানি 4 গুণ, এই 4টা গুণ আমার মধ্যে, আমাদের মধ্যে আছে নাকি? বলে 1 নাম্বার গুণ হলো, যেই বান্দা জীবনে কোনদিন কখনো আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজের আগে আরো 4 রাকাত সুন্নত, যা পড়লে সওয়াব, না পড়লে গুনাহ নাই, এই 4 রাকাত সুন্নত ফরজের আগে জীবনে ছাড়ে নাই। সব আলেম টেনশনে পড়ে গেল, 1-2 মাস ধাক্কা দিয়ে নেওয়া যায়, জীবনেও ছাড়ে নাই। এটা কে পারবে? খাদেম চিল্লায় বলতেছেন, 1 নাম্বার গুণ, জীবনে কোনদিন আসরের 4 রাকাত ফরজের আগে 4 রাকাত সুন্নাত ছুটে নাই। 1 নাম্বার গুণ হলো এই রকম 4টা গুণের বিবরণ দিয়া বলে, এই 4 গুণওয়ালা আলেম কে আছে, আসেন, দেরি
না করে জানাজা পড়ায় দেন। ময়দানে কোনো আওয়াজ নাই, চুপ হয়ে গেল, কোনো আওয়াজ নাই। কে এই 4 গুণওয়ালা? সাহস পায় না, মাথা নত হয়ে গেল। সবাই চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে, কপাল আমার খারাপ, এই 4 গুণওয়ালা বান্দা তো হতে পারলাম না। কিন্তু খাদেম আর একটা চিল্লানি দিয়া কয়, ও ওলামায়ে কেরাম, কুতুবউদ্দিন এই 4 গুণের কথা তো বলেছেন, কেন দেরি করো, কেন দেরি করো? অবশ্যই তো ওই 4 গুণওয়ালা লোক এখানে আসো, নাইলে তো কুতুবউদ্দিন বলতেন না তাড়াতাড়ি দেরি না করে জানাজা পড়ায় দাও। হঠাৎ করে পেছন থেকে একটা আল্লাহর বান্দা দাঁড়ায় বলে, আমাকে একটু যাওয়ার মতো জায়গা করে দে, রাস্তাটা খুলে দে, কুতুবউদ্দিনের লাশের কাছে যাওয়ার জায়গা দাও। হঠাৎ তাকায় দেখতেছে এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিটাকে, হঠাৎ রাস্তা খুলে দিল। আল্লাহর বান্দা রুমাল দিয়ে চেহারাটা ঢেকে আল্লাহর ওলি কুতুবউদ্দিনের সামনে দাঁড়ায় বলে, কুতুবউদ্দিন এমন সর্বনাশ কেন করলি? আমার 4টা গুণের খবর আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আমার স্ত্রীও জানে না। এই 4টা গুণের খবর, এগুলো আমার আল্লাহর সাথে গোপন পাসওয়ার্ডের কথা। আমার সাথে আমার আল্লাহর পাসওয়ার্ড, আমি আল্লাহর সাথে এই লাইনে লাইনে কথা বলি। ওরে কুতুবউদ্দিন এমন জায়গায় ঠেকাইলি, জানাজা না দিলেও তো বিপদ। জানাজা দিয়ে আল্লাহর ওলিকে দাফন করলেন। ওই বান্দা এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে বলে, জঙ্গলের কোনো ফকির না, খানেকার কোনো নির্ধারিত পীর না, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রের ক্ষমতা চালায় এমন একজন বান্দা। একদিকে রাষ্ট্র চালায়, অপরদিকে আসরের 4 রাকাত সুন্নাত জীবনে ছাড়ে না। একদিকে রাষ্ট্র চালায়, অপরদিকে জিহ্বা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে না। একদিকে রাষ্ট্র চালায়, অপরদিকে একদিনেরও তাহাজ্জুদ কাজা হয় না। একদিকে রাষ্ট্র চালায়, অপরদিকে বেগানার দিকে 2 চোখ দিয়ে নজর দেয় না। এমন ভাগ্যবান ব্যক্তির নাম ইতিহাসে আছে শামসুদ্দিন আল-তামাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইংলিশে ইতিহাস যারা পড়ো, ওখানে তার নাম আছে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ। ইতিহাস পড়ে দেখ, একদিকে বান্দা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, অপরদিকে তার এই 4টা গুণ আল্লাহ তাকে দান করেছেন। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ বলেন, হাফিজু আলাস সালাওয়াত ওয়াস সালাতিল উসতা, 5 ওয়াক্ত নামাজ, অন্যান্য নামাজের হেফাজত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজ আসরের নামাজের হেফাজত করো। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর মুহাব্বত নিয়ে তওবা করো। দুনিয়াটা কিছুই না, বিদায় বেলার আগে তওবা করে নাও। ও আল্লাহ, গলায় শরীয়ত বের, নামাজ ছাড়বো না, বেপরদায় চলবো না, তুমি মাফ করে দাও। আজকে থেকে আল্লাহ ওয়াদাবদ্ধ হয়ে গেলাম, তোমার মুহাব্বতে নামাজ পড়বো, আর 1 ওয়াক্ত নামাজও ছাড়বো না। তওবা করার যদি খাঁটি নিয়ত থাকে, মুনাফিকি না থাকে, আমার চাকরি থাকার যাক, আমার দুনিয়ায় জীবন থাকার যাক, খাইয়া থাকি না তাই থাকি, নবীর আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করব না, নামাজ ছাড়বো না, এমন তওবার যদি নিয়ত হয়, খাঁটি নিয়তে 2টো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও। আয় আল্লাহ, সবার হাত আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায় দেন, আমাদের তওবা কবুল করে নেন, তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার মতো তৌফিক দান করেন, আমিন। আল্লাহ, আমি এখনো ওটা শুনি নাই, ভালো করে দেখি নাই। যাই হোক, আপনাদের ওলামায়ে কেরাম সরাই বিবারিয়ার সবাই সচেতন। কোন নাস্তিক যদি ইসলাম নিয়ে কোনো কথা বলে, বাংলাদেশে কেউ রাস্তায় না নামলে বিবারিয়ার মুসলমান নেমে যায়। আমি এখনো পূর্ণ তথ্যটা পাইনি, যদিও ওলামায়ে কেরাম জেনেছেন কোন নাস্তিক নাকি মাদ্রাসা নিয়ে, ইসলাম নিয়ে, কওমি নিয়ে কিছু বলেছেন। এখনো কান সজাগ না হলে সজাগ হওয়া দরকার। কারণ মুসলমানের জাত যে কদম সামনে দেয়, ও কদম আর পেছনে দেয় না। বাংলাদেশের নাস্তিক আর মুরতাদ দমন করতে মুসলমান টুপিওয়ালাদের 1 মিনিট সময় লাগবে না ইনশাআল্লাহ। অতএব ওলামায়ে কেরাম, মুরব্বীরা ডাক দিলে সবাই প্রস্তুত থাকেন। কোন ব্যক্তির জন্য নয়, দলের জন্য নয়, জীবন দিব তো ইসলামের জন্য, রাসূলের মুহাব্বতের জন্য। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন, বলেন আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন।
আয় আল্লাহ আপনি মাহফিল কবুল করে নেন।